Welcome to MPC Foundation Academy. In this video, we will discuss about the practice questions from the unitary method, direct proportion and indirect proportion or inverse proportional. Now we will start our video. See here, first question. 15 meters of cloth cost 195 rupees. How many meters of cloth cost we have for 585 rupees? See here, solution. According to question, 55 meters. According to question, here how many quantities are there? Two quantities are there. First one is the length, second one cost. See here, cost of 15 meters cost how much? 195 rupees. 195 rupees. Then we have to find out the 580 rupees. How much length of cloth is required? That is x. See here, according to this question, here length of cloth and cost of cloth. When you are observing this, length of cloth 15 meters cost 195 rupees. If 585 rupees is there, how much length of cloth is required? According to this question, see here, observe చేద్దామండి దీన్ని. ఇక్కడ మనము ఇది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనా ఇండైరెక్ట్ ప్రపోర్షనా అని చెప్పాలంటే చూడండి, ఇక్కడ 15 మీటర్స్ నుండి మనకి 15 మీటర్స్ టు ఎక్స్ ఉంది. ఇక్కడ 195 రూపీస్ నుంచి 585 రూపీస్ అయితే ఉంది. 195 నుంచి 580 రూపీస్కి రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లెంత్ కూడా ఏం కావాలి? ఇంక్రీజ్ కావాలి. అంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా ఇంక్రీజే కావాలి. దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నౌ హియర్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15, A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, B1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 195, B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 585. నౌ అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా A1 by A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 by B2. See here, A1 how much? 15. That implies అంటుందని, ఎంప్లాయిస్ అనే సింబల్ ఇది. 15 by x is equal to 195 by 585. Now here cross multiply చేస్తే x into 195 is equal to 15 into 585. Now we need only x value. X is equal to 15 into 585 divided by 195. 195 1 ja, 195 3 ja. Now x is equal to 15 into 3, that is equal to 45. Means here, therefore 45 meter cloth cost is equal to how much? కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 585 రూపీస్ అని మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయొచ్చు. నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 45 meters. నౌ 45 meters ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 45 meters ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద కాస్ట్ ఆఫ్ 5 tables ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 7 chairs. See here, according to question,
కాస్ట్ ఆఫ్ 5 tables is equal to cost of 7 chairs. ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం మనం ఏం రాయొచ్చండి, 5 tables యొక్క కాస్ట్ ఎంతనో 7 chairs యొక్క కాస్ట్ కూడా అంతే అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 1 table కాస్ట్ ఆఫ్ 1 table cost of 1 table is equal to how much, 210 rupees. Cost of 1 table is equal to how much, 210 rupees. Now cost of chair ఎంత అన్నాడు, కాస్ట్ ఆఫ్ చైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ 1 table ఇచ్చాడు, నేను కాస్ట్ ఆఫ్ 7 tables ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. కాస్ట్ ఆఫ్ 5 tables ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. కాస్ట్ ఆఫ్ 5 tables ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 210, 5 into 210 that is equal to 1050 rupees. నెక్స్ట్ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ 5 tables దేనికి ఈక్వల్ అండి, కాస్ట్ ఆఫ్ 5 tables కాస్ట్ ఆఫ్ 7 chairsకి ఈక్వల్ కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ దేర్ ఫోర్ cost of 7 chairs also is equal to 1050 rupees. Now we need what here, cost of 1 table, 7 chairs cost 1050 rupees అయితే 1 chair cost how much, 1 chair cost how much, నేను దీన్ని x అంటున్నా, నా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 7 into x is equal to 1 into 1050. Now x is equal to 1 into 1050 by 7, that is equal to how much, 15, 7 1 ja 7, 7 5 ja 35, x is equal to 150 rupees. Means here therefore cost of 1 chair is equal to 150 rupees. Cost of 1 chair is equal to how much, 150 rupees. See here, cost of 5 tables is equal to cost of 7 chairs in question only given. Now cost of 1 table also given. According to cost of 1 table we already find out the 5 tables cost, that is equal to 1050 rupees. The 5 table cost is equal to 7 chairs cost. From this we can find out the cost of 1 chair, that is equal to 150 rupees అని మనకు రావడం జరిగింది. Now correct option what here, D option. Correct option what here, D option is the right option. Okay, next చూద్దామండి. Next question, if 12 men could complete a work 16 days, 12 men 16 daysలో కంప్లీట్ చేస్తే దెన్ హౌ మెనీ డేస్ 3 men కంప్లీట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 2 quantities ఆర్ దేర్. సొల్యూషన్, ఫస్ట్ మెన్, తర్వాత డేస్. ఇక్కడ 2 quantities ఉన్నాయి. ఇయర్ 12 men వర్క్ ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేస్తాడంట, 16 daysలో కంప్లీట్ అయితే హౌ మెనీ డేస్, ఎక్స్ డేస్ అనుకుందాం, 3 men ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాడు, 3 men ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాడు అంటున్నాం. చూడండి ఇక్కడ 12 to 3, 12 నుంచి 3 అనేది మెన్ ఏమేమి తగ్గిపోయింది. అప్పుడు 16 నుంచి ఎక్స్ అనేది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అనేది మనకి ఇక్కడ లాజికల్గా ఆలోచించాలి. చూడండి 12 members ఒక వర్క్ని 16 days టైం తీసుకుంటే మరి కేవలం 3 members అంటే మెంబర్స్ తగ్గిపోయారు కాబట్టి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 16 నుంచి ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 16 to ఎక్స్ ఇంక్రీజ్, ఒకటి డిక్రీజు ఒకటి ఇంక్రీజ్. కాబట్టి ఏ ప్రపోర్షన్ అండి, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. అకార్డింగ్ టు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా A1 is equal to 12, A2 is equal to 3, B1 is equal to 16, B2 is equal to X. Now formula
That implies A1 by A2 is equal to B2 by B1. Now A1 12 by 3 is equal to x by 16. Now cross multiply 3x is equal to 12 into 16. Now x is equal to 12 into 16 divided by 3. 3 1 ja, 3 4 ja. Now x is equal to 4 into 6, that is equal to how much? Sorry, 4 into 16, that is equal to 64. That is equal to how much? 64 days అని చెప్పాలి. దీని బై ఏమని రాయచ్చండి? 3 men complete same work in 64 days. In 64 days మనం ఇక్కడ చెప్పాలి. నా ఆన్సర్ హౌ మచ్? 64 అనేది ఆన్సర్. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ చూద్దామండి. సో హియర్ నెక్స్ట్ వన్, an engine pumps out 475 liters of water in 1 minute. In 1 minute. Now how much time will be taken by it to pump out 13,94,500 liters? See here, చూద్దామండి. Solution. Here also two quantities are there. First one, first quantity, here volume of water, first quantity. Second quantity, time. Second quantity, time. According to question, 475 liters పంప్ చేయడానికి 1 minute టైం పడుతుంటే మరి 13,94,500 లీటర్స్ని పంపు చేయాలంటే ఎక్స్ అనే టైం పట్టింది అనుకుందాం. ఇక్కడ 475 నుంచి మనకి 13,96,500 నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆటోమేటిక్గా వాల్యూము ఎక్కువ వాల్యూమ్ను మనం పంపు చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా టైం కూడా ఎక్కువ కాబట్టి 1 నుంచి ఎక్స్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఇంక్రీజే, ఇది ఇంక్రీజే. దేర్ ఫోర్ మనం ఏం చేయొచ్చు? డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ రాయొచ్చు. డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని ఇక్కడ రాయొచ్చు. లాజికల్గా ఆలోచించాలి, అప్పుడు మనకు డైరెక్ట్ ఇన్వర్సా తెలుస్తుంది. నౌ అకార్డింగ్ టు గివెన్ డేటా A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 475, A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13,96,500. నౌ B1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటున్నాడు. See here, now according to formula A1 by A2 is equal to B1 by B2. Why? Because this is the direct proportion. Now A1 is equal to 475 divided by A2 is equal to 13,96,500. That is equal to B1 is equal to 1, B2 is equal to x. Cross multiply 475 into x is equal to 13,96,500. Now we need x value, that is equal to 13,96,500 divided by 475. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మనం కనుక ఈ డివిజన్ కనుక మనము సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది ఎంత వస్తుందండి? 2940 వస్తుంది. 2940 ఏంటి అండి? ఇవి మినిట్స్. 2940 మినిట్స్ అయితే వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2940 మినిట్స్ ప్లేస్లో నేను అవర్స్ రాద్దాం అనుకుంటున్నా, దాన్ని 60తో డివైడ్ చేయాలి, అప్పుడు అవర్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 1 అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 మినిట్స్. నేను మినిట్స్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఉన్నటువంటి వాల్యూని 60తో డివైడ్ చేస్తే మనకి అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది 49 అవర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. 49 అవర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. మీన్స్ ఇక్కడ 13,96,500 లీటర్స్ ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ని మనం ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే 49 అవర్స్ టైం అనేది పడుతుంది అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నౌ ఆన్సర్ ఈస్ సి ఆప్షన్. ఆప్షన్ వాట్ ఇయర్? సి అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ 60 bags ఆఫ్ ఏ వీట్ కెన్ బి లోడెడ్ ఏ ట్రక్. మీన్స్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 60 bags ఆఫ్ వీట్ అనేది ఒక ట్రక్లో లోడ్ చేస్తే
if how many trucks will 4,380 bags of wheat be loaded? మరి 4,380 బ్యాగ్స్ అనేది ఎన్ని ట్రక్స్లలో లోడ్ చేయాలి అని మనకి ఇక్కడ అడుగుతున్నాడండి. చూద్దాం సొల్యూషన్. హియర్ 2 quantities ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ క్వాంటిటీ బ్యాగ్స్, సెకండ్ క్వాంటిటీ ట్రక్స్. See here 60 bags 1 truck అవుతే నెక్స్ట్ 4,380 బ్యాగ్స్కి ఎన్ని ట్రక్స్ కావాలి అంటున్నాడు. ఆటోమేటిక్గా మనం లాజికల్గా చెప్పొచ్చు ఎక్కువ ట్రక్స్ అవసరమైతే అని. కాబట్టి నేను దాన్ని ఎక్స్ అంటున్నా. నౌ 60 to 4380 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆటోమేటిక్గా 1 to x కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ రెండు కూడా ఇంక్రీజ్ కాబట్టి నౌ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. వాట్ ఇయర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నౌ అకార్డింగ్ టు గివెన్ డేటా A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60, A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4380, B1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. See here now A1 by A2 is equal to B1 by B2. Now A1 is equal to 60 divided by A2 is equal to 4,380, that is equal to B1 is equal to 1, B2 is equal to x. Now I am doing cross multiplication. That implies cross multiplication 60 into x is equal to 4,380 into 1. Now x is equal to 4,380 into 1 divided by 60. Now 4,380 divided by 60 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి? 70 ట్రక్స్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 73 అనేది రావడం జరుగుతుంది. x ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 73. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏమనొచ్చు, ఇక్కడ 4,380 బ్యాగ్స్కి ఎన్ని ట్రక్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయండి? 73 ట్రక్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద 73 ట్రక్స్ అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా అండి? రైట్, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 73 హియర్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి. మన వీడియోస్ని ఫాలో అవుతున్న అందరికి కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ నోటు, మీరు వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నోట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మీరు వీడియో ఫాలో అయితే మీకు చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. నోట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వండి. నెక్స్ట్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ 10 chairs ఈజ్ ద సేమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 6 tables. ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్ ఈజ్ 400 rupees, నౌ ఫైండ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10 chairs అండ్ 3 tables హౌ మచ్ అంటున్నాడు. చూద్దామండి ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ డేటా రాసుకుందాం. అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్, కాస్ట్ ఆఫ్ 10 chairs is equal to cost of 6 tables. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? కాస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్ one table is equal to 400 rupees. Now question what here? Total cost of 10 chairs plus 6 tables is equal to how much? 6 tables is equal to how much? This is the question andi. Now we will find that answer. See here, according to question I am writing cost of 10 chairs is equal to 10 into 400 rupees. Okay, why? Because one cost of one table is equal to cost of 6 tables.
cost of 6 tables is equal to 6 into 400 rupees. Why? Because 1 table cost 400, 6 tables ante 6 into 400, that is equal to 2400 rupees. ఇది దేని కాస్ట్ అండి? 6 tables కాస్ట్. ఆటోమేటిక్గా 6 tables కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 chairs కాస్ట్ కదా. దేర్ ఫోర్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10 chairs ఆల్సో ఇది ఈక్వల్ టు 240 రూపీస్. సారీ 2400 రూపీస్. 2400 రూపీస్. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 1 chair is equal to 2400 by 10. Why? Because 10 chair cost 2400. Now 1 chair cost is equal to 2400 by 10, that is equal to 240 rupees. That is equal to 240 rupees. Now మనకు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటండి? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10 chairs ప్లస్ 3 tables. టెన్ చైర్స్ ప్లస్ 3 tables, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 chairs కాస్ట్ ఎంత అండి? 2400 రూపీస్. ఇక్కడ బాక్స్లో ఉంది కదా అది. ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 table కాస్ట్ ఎంత? మనకు ఆల్రెడీ గివెన్ 400 రూపీస్. 400 రూపీస్. See here 2400 plus 3 to 4 is 1200. Total 3600 rupees. ఇక్కడ మనం కాస్ట్ ఆఫ్ 1 chair అనేది అవసరం లేదు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, బట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, నో ప్రాబ్లం. చూద్దాం ఇక్కడ మనకు టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10 chairs ప్లస్ 3 tables ఎంత అండి? 10 chairs కాస్ట్ అనేది మనకి 2400 రూపీస్ ఇక్కడ ఉంది. 3 chairs కాస్ట్, సారీ 3 tables కాస్ట్ 3 ఇంటూ 1 table కాస్ట్ 400, 3 ఇంటూ 400 1200, 1200 ప్లస్ 2400 టోటల్ 3600 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 3600. బి ఆప్షన్ ఇస్ రైట్. బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. హియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ బస్ నీడ్స్ 27 liters ఆఫ్ డీజిల్ for running 324 kilometer distance. According to question, if we have to travel 324 kilometers distance, we need how much? 27 liters of diesel. Next, how many kilometers will it go in 20 liters? చూడండి ఇక్కడ solution. Here two quantities are there. First one, volume of diesel. Next distance in kilometers. This is the liters. See here, volume of diesel is equal to 27 liters ఉంది. Distance ఎంత అంటే 324. నెక్స్ట్ 20 liters అయితే డిస్టెన్స్ అండ్ ఎక్స్ ఫైన్ అనుకుంటున్నా. See here, లాజికల్గా 27 నుంచి డీజిల్ అనేది 20 kilometersకి ఏమేమి డిక్రీజ్ అయింది? 27 to 20కి డిక్రీజ్ అయింది. మరి ఆటోమేటిక్గా 324 నుంచి ఎక్స్ అనేది డిక్రీజ్ కావాలన్నా ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ఆటోమేటిక్గా డీజిల్ కనుక తక్కువ ఉందంటే పోయేటువంటి డిస్టెన్స్ కూడా తక్కువనే, కాబట్టి 324 to ఎక్స్ ఆల్సో డిక్రీజ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజ్. దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నౌ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27, A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, నౌ B1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 324, B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. Now formula A1 by A2, that implies A1 by A2 is equal to B1 by B2. That implies A1 is equal to 27 by 20, that is equal to 324 by x. Now we are doing class multiplication. 27 into x is equal to 20 into 324. Now x is equal to
20 into 324 divided by 27. సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 27 1 27 12 వస్తుంది. Now 20 into 12 we will get here 240. Now x value how much? 240 liters, sorry 240 kilometers. Therefore 20 liters of diesel సో ఎంత ట్రావెల్ చేయొచ్చండి? 240 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెల్ చేయొచ్చు. నా ఆన్సర్ ఈస్ 240. ఆన్సర్ మచ్ అండి 240 కిలోమీటర్స్ అని ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే నౌ వీ విల్ స్టాప్ హియర్. వీ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే థ్యాంక్ యూ.